America is in the middle of an innovation race with China, and the stakes couldn't be higher. That's why we're unveiling a new automated vehicle framework as part of our DOT's innovation agenda. Now, this framework, it has three key components. Number one, prioritize safety. Number two, unleash innovation. And number three, enable commercial deployment. So we're announcing two initial steps in this framework today. First, when it comes to safety, we've heard from industry partners the crash reporting requirements for automated vehicles, it's way too expensive, way too costly. But these reports help DOT monitor road safety. So to balance these concerns, we've streamlined the process in AV crash reporting to sharpen the data while removing the redundancies. We'll have much more to share on this in the coming months. The long-term goal here is to move us closer to a single national standard. We don't want 50 states with 50 standards. We want one national standard for AVs. Second, we're cutting the unnecessary red tape. Right now, vehicles made outside the country qualify for a quick exemption process. Meanwhile, AVs made right here in America have to deal with a stringent permitting process. This makes zero sense. Under this administration, we put America first. We've now fixed this by expanding the AV exemption program so domestic vehicles, they're included. This will encourage innovation right here at home. America has always been the home of innovators. From the Wright brothers to the first astronauts on the moon, our nation has always been at the cutting edge of transportation technology. Innovation is one of my top priorities, and I can't wait to share more about how the DOT is bringing about the golden age of transportation. Elon Musk in the Tesla call last night, reiterating his plan to launch paid driverless robo-taxis in Austin by June. Also out with some big promises, including 99% robo-taxi market share and 10 million autonomous cars on the road in just a few years. After they're going to start slow, it sounds like. Deirdre Bosa has more in today's Tech Check. Deirdre. Big ambitions, but Sarah, Elon Musk has long overpromised and under-delivered on the robotaxi front, so it can be difficult to sort through the hype. But now we looked at the data, and it is showing that he's getting closer to his goal while still, far behind Alphabet's Waymo, the current leader in the space. But I want to show you this chart from a crowdsourced website frequently cited by analysts. It shows that Tesla's full self-driving system has sharply improved over the last year. Miles to disengagement climbing steadily, and the percentage of drives without a single disengagement, that has climbed to nearly 80%. And this is a major leap from where the system stood even a year ago, and helps explain, maybe even better justify, Musk's enthusiasm and ambition on the call last night. He was asked about Tesla's robotaxi strategy versus Alphabet's Waymo, which currently has a commercialized fleet delivering over 200,000 rides a week. But he brushed off the lead, painting Waymo as the expensive, over-engineered bet and characterizing Tesla's strategy as the street-smart, fully AI-driven upstart ready to deploy millions of cars through just a software update. Have a listen. Ironically, we're the ones that made the bet that a pure AI solution with cameras and audio, the car actually will listen for sirens and that kind of thing, is the right move. And Waymo decided that an expensive sensor suite was the way to go, even though Google's very good at AI. Now, in other words, Musk is betting that scale beats precision and that software, not sensors, is key to winning the race. But it is far from a straight shot. We talk about some of these factors, like other competitors, Amazon Zoox, Baidu in China making big strides. Even if the software is improving, Tesla still faces big questions around safety and oversight. There's also regulatory hurdles, buy-in from the public, stats on safety. For investors, though, maybe worth comparing valuation as well. Much of Tesla's is wrapped up in hopes that Tesla's robotaxi fleet will go beyond the just 10 to 20 Model Ys in Austin this June to cybercabs, to, as Musk says, 10 million cars on the road and counting. Now compare that to Waymo, which was last valued at just about $45 billion. That's a fraction of Tesla's market cap. The gap between aspiration and execution, that is what investors are betting will close, and very quickly. There's still a long way to go, but the statistics, the data is interesting, guys. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립TV입니다. 자, 이제 6월 한 달 앞으로 다가왔는데요. 자, 6월 테슬라의 FSD 비감독 자율주행 성공이 인류에게 끼치는 영향이
매우 큽니다. 특히 주가에 대해서도 지금 정고점이 479달러였는데 자 이거를 돌파해서 연말에 깜짝 결과가 나왔는데요. 저도 자료를 준비하면서 큰 충격을 받았는데 6월 달에 테슬라의 FSD 자율주행 여부와 성공 여부와 반값 차의 그 성공에 따라서 테슬라의 운명은 완전히 달라집니다. 자, 그 결과 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 지금 운전하는 모습을 보고 있는데요. 이제 6월 이후에는 인류에게 이 운전대, 페달이 없어지는 정말 역사적인 순간이 다가오고 있는데요. 자, 운전은 이제 꼭 하고 싶은 사람만 취미로 하는 시대가 열립니다. 그 6월이 지금 한 달 앞으로 다가왔는데요. 자, 짧은 영상 2개를 보셨는데 여러분 어떤 생각이 드셨습니까? 자, 첫 번째 영상은 미국 교통부 장관 숀 더피의 발표 인터뷰를 보았는데요. 자, 이 교통부 장관이 중국과의 전쟁, 무역 전쟁 지금 치열하게 진행되고 있는데 기술혁명 여기서 중국과의 우위를 점하기 위해서 이제 미국은 더 이상 그 복잡한 규제를 철폐를 하고 자율주행의 시대를 열겠다는 취지로 방송을 했죠. 자, 그 방송 주요 내용을 좀 살펴보면은 미국은 지금 중국과 혁신 경쟁 한가운데 있다. 그래서 저희는 오늘 새로운 자율주행차 프레임워크를 공개하고자 하며 교통부 혁신 아젠다의 일환이다. 이렇게 이제 밝혔고요. 자, 2가지 이제 굵직한 사례를 발표를 했는데 상용화를 지원하겠다. 그 자율주행 상용화를 지원하겠다. 자, 이거는 테슬라에게 굉장히 호재죠. 그리고 프레임워크의 첫 번째 2가지 조치를 발표를 했는데 첫 번째는 자율주행차 사고 보고 요건이 너무 복잡했고 비용이 많이 든다는 것이다. 바로 여기 테슬라가 발목을 잡혀서 그동안 많이 고생을 했고 일론 머스크도 불만을 표출했는데 자, 이게 대폭 간소화가 되고 보고 횟수도 줄어듭니다. 자, 그럼 테슬라의 이미지 개선에도 큰 도움이 되겠죠. 자, 그래서 교통부 차원에서 데이터를 정교하게 하면서 중복을 제거하도록 보고 절차를 간소화했다고 하고요. 장기적인 목표는 전국 단일 표준을 만드는 것인데 자, 50개 주 바이든 정부처럼 개별 추진하는 게 아니고 연방 차원의 단 한 개의 그 표준안을 만들어서 자율주행을 가속화하겠다는 겁니다. 그래서 하나의 통일된 자율주행차 기준을 만들겠다고 강조를 했고요. 자, 2번째는 불필요한 행정 절차를 없애겠다. 정말 주마다 이렇게 제각긴 그 불필요한 행정 절차 이거 싹 없애겠다는 얘기죠. 그렇게 하고 해외에서 생산된 차량은 신속한 면제 절차를 받을 수 있었는데 자, 이게 이제 국내에서 생산된 미국 차량 오히려 자율주행에 대해서는 역차별을 하고 있었다는 거죠. 그래서 이거를 개선하겠다. 국내에서 제작된 자율주행차는 그동안 복잡하고 까다로운 인허가 절차를 거쳐야 했는데 자, 이거를 아메리카 퍼스트에 최우선을 두고 이 잘못된 문제를 바로잡겠다. 테슬라에게 굉장히 호재죠. 그리고 자율주행차 면제 프로그램을 확대해서 국내 생산 차량도 포함되도록 했다. 정말 혁신적인 조치가 아닐 수 없습니다. 교통부가 어떻게 운송기술의 황금 시대를 열어갈지에 대해서 한번 지켜봐달라 자신 있게 발표를 했는데 자, 이 숀 더피의 발표 내용을 좀 요약을 해보면 1번에서 4번입니다. 첫 번째 사고보고 완화, AVEP 확대, 그리고 연방정부 차원의 국가 표준화. 자, 이게 핵심이고 이렇게 하는 목표는 중국과의 자율주행 기술 경쟁에서 미국 기업, 특히 테슬라가 지금 독보적이죠. 우위를 확보해서 규제 관소화로 혁신을 촉진한다는 내용입니다. 자, 그래서 테슬라는 4월 25일 이 발표 이후에 주가가 10% 단박에 급등을 해서 284달러를 기록했는데요. 자, 사고 보고 부담 감소 이거는 테슬라의 레벨 2 안정성 논란 완화, 브랜드 이미지 개선 효과가 있고 특히 사이버캡 레벨 4 시험 운행 허용으로 로보택시 개발 가속화가 효과가 있습니다. 그래서 한 달 앞으로 다가온 6월 오스틴 로보택시 출시 기대감이 지금 엄청나게 올라가고 있고요. 세 번째, 국가 표준화로 주변 승인 절차 간소화를 통해서 FSD와 로보택시 상용화가 더욱 가속도를 받게 되었습니다. 자, 그래서 4월 25일 10% 급등을 했고 자, 이번 주도 기대하게 되는데요. 단박에 300달러를 돌파할지 한번 같이 지켜보시면 좋겠습니다. 자, 그래서 숀 더피 교통부 장관은 4월 25일 이런 내용을 이제 발표를 해서 4월 25일 테슬라 주가에 큰 영향을 끼쳤는데 특히 테슬라의 레벨 2 차량 점유율이 높아서
테슬라에겐 굉장히 이 숀 더피 23일자 발표가 큰 영향을 미치리라고 생각이 됩니다. 자, 숀 더피 교통부 장관은 1997년에 MTV 리얼리티 쇼에도 나온 적이 있고 또 그 폭스 뉴스도 한 적이 있다고 하는데요. 폭스 비즈니스 더 바텀 라인을 한 4년간 진행했다고 합니다. 자녀도 9명이라고 하는데요. 자, 71년생 이 숀 더피 프로필 지금 보고 있는데 숀 더피 교통부 장관이 앞으로 트럼프 행정부에서 머스크와의 반목도 있지만 또 머스크와 잘 협력을 해서 미국의 그 자율주행 중국과의 경쟁에서 꼭 이겨보기를 기원을 하겠습니다. 자, 테슬라의 긍정적인 뉴스가 나왔고요. 자, 자율주행 규제 완화가 4월 24일 이 숀 더피 장관의 발표로 여러 가지 그 테슬라의 그동안 발목을 잡고 있었던 강력한 규제 부분이 이제는 테슬라에게 좀 우호적으로 돌아서는 느낌입니다. 그래서 테슬라의 자율주행 또 여타 전기차 업체의 자율주행 여기와 숀 더피 장관의 그 균형점 지금 잘 찾아가고 있다고 생각이 되고요. 자, 6월까지 오스틴에서 유료 로보택시를 출시하겠다는 계획을 또 CNBC 앵커가 인터뷰를 했는데 이 인터뷰도 매우 중요한 내용입니다. 자, 99% 점유율 같은 엄청난 약속을 바로 일론 머스크가 했다고 앵커는 코멘트를 하면서 몇 년 안에 테슬라 차량이 1000만 대 자율주행차를 도로에 띄우겠다는 목표로 포함됐다. 그러면서 이 앵커가 중요한 코멘트를 했는데 여기에 이제 그 디어드리 기자가 등장을 합니다. 그래서 이 디어드리 기자가 과연 일론 머스크의 1분기 어닝 발표 어떻게 생각하는지에 대해서 분석 자료를 해놨는데요. 자, 디어드리 기자는 CNBC에서 세 가지, 네 가지와 다섯 가지 1번부터 4번, 5번을 보시면 웨이모 차량은 생산 비용이 너무 높고 저용량 생산 방식이라 비효율적이다. 자, 머스크의 주요 발언 5가지 요약인데 그 다음에 웨이모의 센서를 비판합니다. 웨이모는 고가의 라이다, 카메라 센서 세트를 사용하기 때문에 구글의 AI 역량에도 불구하고 비효율적인 선택을 했다. 그리고 비용 면에서 테슬라 로보택시는 웨이모 차량 비용의 20% 수준밖에 안 된다. 그래서 굉장히 가격 경쟁력이 있다. 그리고 4번 보시면 경쟁 우위 부분에서는 테슬라는 카메라와 AI 기반 순수 자율주행 솔루션으로 웨이모보다 우위에 있다는 거죠. 그래서 경찰차, 사이렌 감지 등 추가 기능도 포함이 돼서 더 우위에 있다는 거고 이 발언 맥락을 총 정리해 보면 테슬라 6월 텍사스 오스틴 로보택시 출시 목표를 강조하면서 웨이모의 기존 시장 선점, 그러니까 현재 샌프란시스코 오스틴에서 웨이모가 영업하고 있는데 여기에 이제 테슬라가 도전장을 낸 거죠. 자, 그래서 웨이모의 반응은 전 웨이모 CEO 존 크라프 측은 테슬라는 로보택시 판매 경험이 없고 웨이모와 경쟁한 적이 없고 비용 문제는 사소하다. 이렇게 일론 머스크의 말을 이축하면서 크라프 측은 테슬라의 FSD를 운전자 보조 시스템으로 평가절하하면서 웨이모의 안정성과 접근성을 강조를 했는데 자, 머스크의 그 4월 24일 규제 완화 그 교통부 장관의 소식 그리고 일론 머스크의 어닝콜 자, 이런 게 이제 지난주에 긍정적인 영향을 미치면서 테슬라는 $284까지 단숨에 폭등을 해버렸는데요. 자, 이게 이제 그 테슬라의 1분기 부진한 실적에도 불구하고 이제는 시장에서 테슬라를 더 이상 단순한 전기차 기업으로 보지 않고 여러 가지 플랫폼 회사 그리고 인공지능 회사로 서서히 보아가고 있다는 반증이 나타나는 거죠. 그래서 이 디어드리 볼든의 그 기자 테슬라 전기차에 대한 태도를 1, 2, 3번으로 결론 내고 있는데 먼저 테슬라의 지역화된 공급망, 대규모 생산 능력, FSD 잠재력을 인정을 했습니다. 그래서 4월 규제 완화가 테슬라의 로보택시 상용화에 유리하다고 언급하면서 자, 머스크의 정치 활동은 부정적 영향을 미친다고 강조를 했지만 그 볼든 기자는 결국은 테슬라의 기술 혁신, 시장 잠재력을 높이 평가하면서 머스크의 정치적 행보와 FSD 자율주행의 안전성 논란으로 인한 위험을 비교적 균형 있게 보도한 걸로 평가가 되는데요. 여기에 이제 CNBC 앵커 조 캐넌의 태도 역시도 테슬라 그 자율주행에 대해서 약간의 기대를 보여주는 그런 우호적인 인터뷰 내용이었다고 생각이 됩니다. 자, 여러분 주요 발언을 좀 살펴보면 이 볼든 기자
데이터를 살펴보니 확실히 개선이 이루어지고 있다는 것을 알 수 있었다. 이렇게 얘기를 하고 머스크가 목표에 점점 가까워지고 있는 모습이다. 인정을 했죠. 그러면서 애널리스트들이 자주 인용하는 크라우드 소스 기반 사이트 자료를 보여주면서 테슬라가 1년 사이에 굉장히 이 비개입 자율주행 능력이 향상된다는 거죠. 자, 이거를 말하고 있습니다. 그러면서 한 번도 운전자 개입 없이 주행한 비율도 거의 80%에 근접하고 있다. 그러면서 불과 1년 전과 비교해도 상당한 발전이 이루어졌다. 이렇게 칭찬하고 있습니다. 그래서 수백만 대를 바로 소프트웨어로 업데이트로 배포할 준비가 됐다고 일론 머스크가 얘기를 했는데 머스크는 이를 시작으로 사이버캡, 자율주행차 1000만 대까지 늘리겠다는 거라면서 그러니까 이제 주가가 지금 284까지 올라간 거죠. 그래서 $300를 지금 요번 주 공략을 할 텐데요. 한번 기대를 해보고 테슬라 FSD 운전자 비개입 데이터 이 부분 인터뷰 부분에 대해서 좀 자세히 분석을 해보겠습니다. 자, 비개입 데이터 FSD V13 기준으로 1월 기준으로 평가를 해보면 V12.5 대비해서 183마일에서 493마일로 약 2.7배 그러니까 서울에서 부산의 한 2배 정도가 비개입으로 개선이 된 거죠. 이거 어마어마한 개선이 된 겁니다. 자, 그래서 크라우드 소싱 데이터만 보더라도 테슬라 FSD 완성도가 굉장히 높아졌다는 것을 알 수가 있고요. 자, 안정성을 이제 비교를 해보면 FSD의 안전성은 1197km당 사고가 나기 때문에 수동 운전자의 113만 km당 사고 대비해서 무려 10배 이상 안전한 걸로 평가가 됩니다. 그러니까 인간 운전자보다 10배 이상 안전하다는 거죠. 그래서 2025년 6월에 테슬라의 오스틴 로보택시 출시 목표와 여기에 대한 그 비감독 FSD에 대해서 굉장히 기대감을 갖게 하는 그런 인터뷰라고 생각이 됩니다. 자, 그래서 여기서 나온 테슬라와 웨이모 크루즈의 자율주행 능력을 좀 비교를 해보면요. 자, 그 테슬라는 사이버캡이 25,000에서 3만 달러인데 웨이모는 15만 불에서 20만 불이니까 차량 가격에서 벌써 4배에서 5배 정도 테슬라 차량이 저렴하니까 차량 가격이 한두 배도 아니고 5배가 높다는 거는 이거는 비용 면에서 테슬라가 절대적으로 우위에 있는 거죠. 자, 그러면서 이용 요금은 테슬라가 마일당 0.4센트니까 정말 저렴하게 이제 갈 수 있는 거고 향후 테슬라는 200만 대 이상 소프트웨어 업데이트로 이렇게 확장이 가능한데 반면에 지금 구글 웨이모는 현대, 우버와 파트너십 쪽으로 가고 있다. 그리고 왼쪽 하단에 보시면 장기적으로 테슬라의 자율주행은 시장의 60% 이상 점유가 예상이 되고 구글 웨이모는 20% 틈새 시장으로 전략할 거라고 분석이 되고 있습니다. 자, 그래서 그 다른 소식 좀 알아보겠습니다. 뉴럴링크의 세 번째 환자가 그 ALS 앓고 있는 환자였는데 이번에 세 번째로 뉴럴링크의 뇌 임플란트를 이식받았는데 자, 이분은 비언어적 환자라고 합니다. 그래서 이분의 그 목소리 AI로 해서 복제된 목소리로 실제로 잘 작동하는 모습을 볼 수가 있는데요. 자, 뉴럴링크 분야에서도 굉장히 두각을 나타내고 있는데 자, 이게 이제 그 XAI 테슬라와 연결이 되면 이제는 그 뇌파만으로도 FSD 자율주행을 할 수 있는 그런 시대가 서서히 다가오고 있는 거죠. 자, 이 부분이 지금은 많이 알려지지 않았지만 뉴럴링크와 테슬라의 FSD 자율주행 시너지도 한번 기대를 해볼 부분이라고 생각이 됩니다. 자, 그래서 이 브래드가 지금 가족 사진 찍은 게 보이는데요. 자, 저도 들어보니까 이분의 언어장애, 비언어적인 그 환자인데 녹음한 목소리를 AI 복제해서 정말 그 이분의 그 목소리 그대로 재현해내는 모습을 보고 깜짝 놀랐는데 테슬라의 기술력이 정말 대단하게 올라오는 것 같습니다. 자, 그래서 그 지금 발표하는 그 브래디 모습을 보고 있는 거고요. 자, 지금이 이제 충격적인 소식인데요. 프리몬트 공장에서 테슬라 모델 2 사진이 지금 유출이 됐는데 자, 드론 촬영을 해서 주기적으로 정보를 제공하시는 분께서 자, 이 이상한 모델 2의 모습을 촬영을 했습니다. 그래서 기사를 좀 살펴보면 1분기 어닝에서 그 테슬라 엔지니어링 부사장 라스 모라비가 2025년 출시할 예정인 저렴한 모델의 테슬라 차량에 대해서 언급을 했는데 이 모델 2 또는 Q로 보이는 모델이 프리몬트 공장
그에서 발견이 된 거죠. 자, 여기 사진을 좀 보고 있는데요. 이게 이제 정말 예정대로 잘 추진이 되는 거 아니냐, 이렇게 지금 시장에서는 루머가 돌고 있고, 자, 요거 그록이 재밌게 이미지를 이렇게 다시 한번 만들어 줬는데 아주 재밌는 것 같습니다. 자, 이런 게 이슈가 된다는 자체가 상반기, 그러니까 6월에 반값차가 무조건 나온다. 자, 이 기대감을 좀 높여주고 있죠. 그래서 이 확대해 보면은 확실히 이게 모델 Y를 닮았지만 조금 컴팩트한 구조로 나왔다는 것을 볼 수가 있고요. 자, 그래서 그 그록이 분석한 모델 Y 반값차는 확률이 굉장히 높은데 모델 Y 디자인을 유지하면서 더 컴팩트한 크기로 저렴한 가격대에 SUV일 가능성이 높다. 이렇게 그록은 분석을 하고 있죠. 자, 그래서 긍정적인 시나리오에서 만약에 6월에 텍사스 오스틴에서 비감독 FSD가 성공을 하고 모델 Q가 성공을 했을 때, 출시가 됐을 때 테슬라의 정고점인 2024년 12월 17일에 $479 돌파 가능성 매우 높아지고 6월 달에 경우에 따라서는 $500를 돌파할 가능성도 80% 이상 이렇게 나오고 있습니다. 자, 그래서 6월 달에 그 자율주행과 반값차가 예정대로 성공하고 나왔을 경우에 테슬라 연말 주가는 보수적으로 $650까지 치솟을 수가 있는데요. 자, 미국 전역의 FSD 확대, 그리고 모델 Q가 초기 양산 약 5만 대 수준으로 들어가면 이거의 기대 효과만으로도 앞으로 주가가 최소 30% 이상 추가 상승할 예정이라고 합니다. 여러분 투자에 참고해 주시기 바라고요. 자, 이 테슬라의 급상승, 지금 요번 한 주도 이렇게 4, 5 거래일 연속해서 오를지 10일 이상 랠리가 이어질지 많은 분들이 관심을 가지고 있는데요. 자, 우리가 이 결과값을 좀 살펴봤듯이 테슬라의 그 6월달 성공 여부가 정고점 $479 돌파, 그리고 빠르게 500을 돌파해서 연말에는 보수적으로 $650까지도 충분히 갈 수 있는 상황임을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 오늘 준비한 영상은 여기까지인데요. 오늘 영상 내용이 여러분께 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.